哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。我相信过了一个礼拜的当中，有耶稣基督的看顾，每时每刻、每天，我们可以安全过的一天，因为我们在耶稣基督里，我们可以得着主的照顾。感谢主！接下来我们要预备我们的心，我们要献上我们的感谢，我们献上我们的感恩，我们要一起来唱一首歌。我信这天父在看顾我，哈利路亚。我们要用感恩的心来敬拜他，哈利路亚。我信这天父在看顾我，他美好，真美好，我深信他不曾离开我，他对我真美好，我曾这天父在看顾我，他美好，真美好，我深信他不曾离开我，他对我真美好，经历了百般熬炼，万事都相互效力我的益处。我深知天父必看顾我，他对我真美好。我深知天父在看顾我，他美好，真美好，我深信他不曾离开我，他对我真美好，经历了百般熬炼，万事都相互效力我的益处。我深知天父必看顾我，他对我真美好，他对我真美好，他对我真美好。我们要低头祷告，哈利路亚，天父，我们感谢哈利路你，亚，感谢你的保佑，感谢你的看顾哈利路亚。主啊，一天比一天，你仍然与我们同在，我们感谢你。主，哈利路亚我们感谢你赐给我们的平安，赐给我们的喜乐，感谢你赐给我们身体健康，我们能够向前走下去。感谢你哈利路亚，主啊！今天我们有做我们的崇拜会，我们愿你与我们同在，哈利路亚，带领我们的崇拜会从开始到末流。我们感谢你，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿哈利门。路亚，哈利路亚。亲爱的弟兄姐妹，在耶稣基督里，我们生命得释放了，哈利路亚，从罪里得了释放。所以呢，我们要释放来赞美我们的主，我们要拍手来唱，我的生命已得释放。我的生命已得释放，我的生命已得释放，我的释放已出宝血无罪的羔
释放，释放，释放，哈利路亚！我的生命你的释放，我的生命你的释放，我的释放一出宝血，无罪的羔羊宝血，我现在已经释放，释放，释放，释放，释放，哈利路亚！我的生命你的释放，我的生命你的释放，我的释放一出宝血，无罪的羔羊宝血，我现在已经释放，释放，释放，哈利路亚！哈利路亚！弟兄姐妹们，释放就是让我们的自由了。哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要求圣灵来给我们自由。我们再唱一首歌《自我自由》。自由是从天父的儿子耶稣基督而来的。哈利路亚！自由的灵啊，求你来到我的里面，来到我的生活，赶走生活中的愁烦，清除我心中的不安，自由的灵啊，求你来到我的里面，来到我的生活，赶走生活中的愁烦，清除我心中的不安。你的灵啊，在哪里？哪里就有自由，世界所有劳苦重担，求你灵来赐我自由，自由的灵啊，求你来到我的里面，来到我的生活，赶走生活中的愁烦，清除我心中的不安。你的灵啊，在哪里？哪里就有自由，世界所有劳苦重担，求你灵来赐我自由。你的灵啊，在哪里？哪里就有自由，世界所有劳苦重担，求你灵来赐我自由。弟兄姐妹们，自由是从天父的儿子耶稣基督而来的自由。他若叫你的自由，你就真自由了。因为耶稣基督的在十字架的救恩，使我们可以脱离罪和死。所以呢，如果我们要自由，我们要请圣灵来到我的里面，来到我们的生活。如果
有神的灵住在我们的里面。虽然世界是有劳苦重担，它能够赶走生活中的愁烦，驱走我心中的不安。它能给我们的自由。主就是灵，主的灵在哪里，那里就得以自由的。哈利路亚！我们需要主的圣灵，每一天我需要他。哈利路亚！我们要求圣灵来到我们的生命，我们的生活。哈利路亚！我们敬拜他。哈利路亚，哈利路亚！感谢赞美你主，感谢你主啊！我们相信，在你里面，我们已经是自由了。哈利路亚！从罪中得以释放了。感谢你主啊！感谢你！我们要一起来唱你的灵啊！哈利路亚，你的灵啊！哈利路亚，你的灵啊，在哪里？哪里就有自由，世界所有劳苦重担。主的灵来自我自由，你的灵啊，你的灵啊，在哪里？哪里就有自由，世界所有劳苦重担。主的灵来自我自由，主的灵来自我自由，主的灵来自我自由，主的灵来自我自由。哈利路亚，哈利路亚！感谢你主啊！你是人类唯一的救主，主啊！你赦免我们的罪，我们可以释放了，脱离罪和死。求你引导我们面前的道路，主啊！感谢你，感谢你，主啊！我们已经赞美你，荣耀你，主啊！现在我们需要你的话语，主啊！因为你的话语给我们力量。感谢你主啊，感谢你，求你恩膏今天你的仆人要分享你的话语，求你跟我们每个人说话，主啊，我们可以更明白你的旨意在我们的生命中。感谢你主啊，我们要安静坐下来，来领受你的话语。奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿们。Puji Tuhan. 赞美主， Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada saat ini. 非常感谢主，我们仍然现在仍有在我们这个地方。 Di tengah-tengah situasi yang kurang baik saat ini, kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan semata. 在这不良的情况之下呢，我们仍然得到主的怜悯、主的照顾。 Situasi sekarang memang banyak membuat orang khawatir, cemas, dan takut. 现在的情况呢，是给人带来很多的忧虑、很多的忧愁。 Melihat keadaan yang ada, 看到现在的情形， memang dapat membuat hati daripada banyak orang menjadi khawatir, cemas, juga takut. 是的，使人能令人感到惧怕、忧虑，感到无能。
Tetapi Yesus berkata kepada kita supaya di dalam situasi apapun jangan kita takut. 但是耶稣告诉我们，无论我们在什么情况之下呢，我们不要惧怕， Jangan kita khawatir, jangan kita cemas dengan semua yang terjadi. 我们不要忧虑，我们不要恐慌，无论什么事将会发生。 Kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25, 27, 31 dan 34, di sana dikatakan begini. 如果我们打开马太福音第6章，从25、27、31跟34节，这里告诉我们， Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 我们打开马太福音第25章，从马太福音第6章从25节读起。所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？第27节，你们哪一个能用虚律使寿数多加一刻呢？第31节，所以不要忧虑说吃什么、喝什么、穿什么。第34节，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处，一天担就够了。 Dari 4 ayat yang kita baca barusan, 刚才我们读到的4个境界， ada 4 kali Yesus dalam pengajarannya berkata, janganlah kita khawatir. 在这里耶稣的教导有4次的告诉我们，我们不要忧虑。 Kemudian di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 29, 接下来路加福音第12章29节， dikatakan di sana, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. 这里告诉我们，你们不要求吃什么喝什么，也不要挂心。 Kemudian di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-7, 接下来路加福音第12章第6跟第7节， bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. 5个麻雀不是卖2分银子吗？但在神面前一个也不忘记。就是你们的头发也就是你们的头发也都被数过了，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重吗？ Ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi 刚才我们读到的境界呢， adalah apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. 这就是耶稣教导当时的人在听他的教导。 Tadi kita sudah melihat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6, 刚才我们看到马太福音第6章， Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. 耶稣说：“你们不要忧虑。” Kemudian dalam Lukas pasal yang ke-12 dikatakan janganlah cemas. 在这里，路加福音第12章，耶稣也叫我们不要这个挂心。 Demikian juga dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 yang baru saja kita baca, jangan takut dikatakan oleh Tuhan. 也在这里，耶稣教导我们在第6跟第7节，在路加福音第12章，就是我们不要惧怕。 Kita melihat bagaimana Yesus mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, 在这里，耶稣在提醒我们，身为相信主的人， supaya dalam menghadapi hidup ini, 要我们面对这个生活， apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini, 无论我们面对种种的问题， Yesus berkata jangan kita khawatir, jangan kita cemas, jangan kita takut.
耶稣教导我们，我们不要惧怕，我们不要忧虑，我们不要挂心。 Kalau Yesus berkata kepada kita jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, 如果耶稣告诉我们不要惧怕，不要忧虑，不要挂心， itu karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. 因为他是全能有权柄的神， Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. 他是有全能在我们的生活里， Dia juga berkuasa segala keadaan yang ada. 他拥有的一切，他都是有权柄的神， Semua ada dalam kuasa dan kendali daripada Tuhan. 所有的都是在他控 Karena 制 itu 之下。 kalau Yesus berkata supaya kita jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut, 如果耶稣告诉我们不要忧虑，不要惧怕，不要挂心， itu berarti Dia sanggup untuk melindungi, menjaga, membela kita. 就是他能照顾，他能保护，他能看顾我们。 Tadi kita melihat dalam Matius pasal yang ke-6 dikatakan, 刚才我们看到，在马太福音第6章告诉我们， dengan kekhawatiran kita, tidak ada yang dapat kita bisa buat. 通过我们的忧虑呢，我们又能做什么？ Bahkan dengan sehasta saja kita tidak bisa menambah langkah kita dikatakan. 在这里也告诉我们，使我们受赎多加一刻，我们都不能。 Sehasta itu adalah ukuran yang sangat pendek. 一刻的这个衡量呢是非常的短， Dari siku kita ke ujung daripada jari tengah. 也许从我们的这个手到我们的中间的手指， Artinya hanya sekitar satu langkah saja daripada jalan kita tidak dapat berbuat apa-apa dengan kekhawatiran yang kita izinkan, kita alami dalam hidup kita. 它的产出呢就是只是一步脚，但是呢，实实在在我们不能做什么，通过我们自己。 Karena itu kalau selangkah saja atau sehasta saja kita tidak bisa menambah langkah kita, 如果我们连一步呢，我们都不能加上去， untuk apa kita khawatir? 那为了什么我们要忧虑呢？ Kekhawatiran adalah suatu hal yang dapat menimbulkan hal-hal yang buruk dalam hidup seseorang. 忧虑呢，能带来很多的难处在一个人的生活。 Secara medis, 也许在这个医学上， kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan 这个惧怕、这个忧虑跟这个挂心呢， itu dapat menimbulkan banyak penyakit dalam tubuh seseorang. 能引起种种的病情在一个人。 Dalam medis 在医学上， ada penyakit yang namanya psikosomatis. 在有一个叫做 psychosomatis 的言词， Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh psikis atau pikiran. 这就是因为思想的病。 Dan begitu banyak penyakit yang terjadi karena pikiran. 所以很多的病情呢，它的原因呢，因为思想。 Menurut para ahli, 照专家， sekitar 80% penyakit karena pikiran. 差不多80%呢的这个病情呢，因为是思想。 Nah, kalau pikiran itu dapat menimbulkan begitu banyak penyakit, 如果思想能引起这么多的病情呢， mengapa kita membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan? 为什么我们让惧怕、忧虑控制我们的生活呢？ Saudara, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, butuhkan dalam hidup ini. 弟兄姐妹，神实在知道我们所需要的，在这个生活里， Dia tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. 知道我们在生活所需要的一切， Dia tahu apa yang kita makan, minum, dan pakai. 他知道我们所要吃的、要穿的、要住的。 Bahkan dikatakan rambut di kepala kita pun Tuhan tahu jumlahnya. 在圣经里凡记载我们的头发呢，神都能数算。 Karena itu jangan kita khawatir, takut dengan apapun juga. 所以我们不要惧怕，无论我们面对种种事情， Serahkan semua kepada Tuhan. 我们把一切就交托给神。
Kalau kekhawatiran datang, firman Tuhan katakan serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan. 如果有种种的问题来临，神的话告诉我们，我们把一切交托给神。 Dia sanggup menyediakan, mengadakan, memberikan kepada kita apa yang kita perlukan dalam hidup ini. 他能为我们预备我们所需要的每一件。 Jangan biarkan hidup kita ada di dalam kekhawatiran. 不要让我们的生活有在忧虑里， Jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh ketakutan. 不要让恐惧控制我们的生活。 Apa yang kita khawatirkan, saudara, 我们所惧怕的每一件呢 apa，yang kita takutkan, 我们所忧虑的呢， justru hal-hal yang kita takutkan, khawatirkan itu dapat datang terjadi dalam hidup kita. 反而能发生、能来临在我们的生活里。 Itulah yang dikatakan oleh Ayub. 在这里这个约伯这么说， Ayub berkata, dia katakan, karena yang kutakutkan dalam Ayub pasal 3 ayat 25, 在约伯记第3章25节告诉我们， karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. 因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的因我而来。 Kita melihat bagaimana apa yang kita takutkan, kata Ayub, apa yang kita cemaskan itu malah yang mendatangi kita, yang menimpa kita. 约伯记告诉我们，在这里我们所恐惧、我们所惧怕的，反而来领导我们。 Kalau hal-hal yang buruk itu datang dalam hidup kita karena kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita, 如果这一切不良的事，因为我们的惧怕、因为我们的忧虑而来领导我们， kenapa kita harus membiarkan semua itu terjadi? 为什么我们要让这一切发生呢？ Firman Tuhan mengingatkan kita, 神的话在提醒我们， jangan kita khawatir, 我们不要惧怕， jangan kita cemas, 我们不要忧虑， jangan kita takut. 我们不要恐惧。 Ketika kita takut, 当我们惧怕的时候， ketika kita cemas, 如果我们忧虑的时候， kita kehilangan kekuatan kita. 我们失去了我们的力量。 Firman Tuhan berkata, 神的话告诉我们， semangat yang patah itu mengeringkan tulang. 没有勇气的或者已经衰退的勇气呢，使我们的骨能受干。 Saudara melihat betapa buruknya kalau kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu menguasai hidup kita. 我们看到，如果我们忧虑、我们惧怕、我们挂心呢，这一切带来的不良的事。 Karena itu jangan biarkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu menguasai kita. 所以我们不要让惧怕、恐惧、忧虑来控制我们的生活。 Keadaan yang ada, 拥有的情况， situasi yang ada saat ini 现在所面对的情况， memang bisa membuat seseorang takut, cemas dan khawatir. 的确能令人惧怕、忧虑。 Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, 但是神的话在提醒我们， jangan kita khawatir, jangan kita cemas, jangan kita takut. 我们不要忧虑，我们不要惧怕，我们不要挂心。 Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita boleh berkata, untuk kita boleh khawatir, cemas dan takut dengan apa yang sedang terjadi. 没有一件理由呢，能使我们说我们惧怕、我们忧虑、我们挂心。 Kalau firman Tuhan berkata jangan, berarti memang jangan itu kita lakukan. 如果神的话告诉我们不要，所以我们的确我们不要进行。 Kalau firman Tuhan berkata jangan, itu berarti itu jangan ada dalam hidup kita. 如果神的话告诉我们不要，不要呢是在不要在我们的生活里。 Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita boleh berkata tidak. 没有一点点的小理由使我们能够说不要。 Oleh karena itu, buang jauh-jauh segala kekhawatiran, So, kecemasan, ketakutan yang ada. 所以我们要把这一切挂心呢、忧虑呢、跟这个惧怕呢完全丢掉。 Percayalah, Tuhan yang kita sembah, 相信我们所敬畏敬拜的神， Dia sanggup memberikan, mengadakan apa yang kita perlukan, butuhkan dalam hidup ini. 他能为我们预备供应我们所需要的一切。 Ketika seorang
dikuasai oleh ketakutan, 当一个人被惧怕控制的时候， sebenarnya di saat-saat seperti itu dia telah kehilangan keyakinannya. 就是在那个情况之下呢，他失去了他的信心， Dia telah kehilangan imannya. 他失去了他所信的。 Oleh karena itu, bagaimana mungkin orang yang demikian dapat menang? 那么，可能这样的人能得胜吗？ Orang yang takut adalah orang yang kalah sebelum berperang. 惧怕的人呢，就是说还没有打仗之前呢，他已经失败了。 Firman Tuhan berkata kita bukanlah orang-orang yang kalah, kita adalah orang-orang yang menang. 神的话告诉我们我们是得胜者，我们不是失败者。 Karena itu jangan izinkan sedikit pun kekhawatiran, kecemasan, ketakutan melanda hidup kita. 所以我们不要让一点点的恐惧、惧怕、挂心来临在我们的生活里。 Kalau itu datang dalam hidup kita, 如果这一切来到我们的生活， serahkan kepada Tuhan, 我们把这一切交托给神， serahkan kepada Yesus, 交托给耶稣， percayakan hidup kita kepadanya. 把我们的生活相信给主。 Saudara akan lihat bagaimana Tuhan menjamin hidup kita. 弟兄姐妹，你们要看到神怎样保证我们的生活， Dia yang akan menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. 他要彰显他的荣耀给我们。 Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, 如果我们实实在在深信他， saudara akan lihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa itu 你要弟兄姐妹，你要看到神多么大的权柄的手， menyertai, menolong, membela kita, 他与我们同在，他维护我们， memberikan kepada kita apa yang kita perlukan dalam hidup ini. 他赐给我们在生活里所需要的每一件。 Puji Tuhan. 赞美主， Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们要低头祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， firman-Mu 你的话 sore hari ini mengingatkan kami. 经盼望在提醒我们， Apapun yang terjadi, 无论什么事情发生， jangan itu membuat kami khawatir, takut, Tuhan. 不要让我们忧虑惧怕。主啊， Ada Engkau yang membela kami. 有主你维护我们， Ada Engkau yang menjamin hidup kami. 有主你来保证我们的生 Karena itu 活。 kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. 所以我们要把我们的生活交托给主， Percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. 我们把我们的生活相信给主。 Kami adalah orang-orang yang menang. 我们是得胜者， Kami bukan orang yang kalah. 我们不是失败者。 Karena itu apapun yang sedang terjadi, 所以无论什么事情发生， kami tahu kami akan menjadi orang-orang yang menang atas semuanya. 我们知道我们是得胜者，在每一件我们遇到的事， Terpujilah 我 namamu. 们赞美主的名， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给主你。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Buat waktu, kesempatan yang kau berikan kepada kami hingga hari ini. 给我们时间机会，直到今天， Sampai di tahun 2020 ini Tuhan. 直到这2020年。 Demikian juga terima kasih kepadamu Tuhan. Buat kemerdekaan, kemenangan yang boleh kami miliki sebagai bangsa sampai tahun 2000 ini Tuhan. 同样，我们要感谢主，你已经给我们的国家独立跟解放到这个年。 Kalau besok kami tanggal 17 akan merayakan hari kemerdekaan negara kami lagi. 如果明天8月17是我们要纪念庆祝国庆节， Kami bersyukur buat kemerdekaan yang kau berikan Tuhan. 我们感谢主给我们独立的国家， Bangsa kami boleh dibebaskan dari penjajahan. 我们的国家已经脱离着掌握我们的以前的 Menang 敌人， menghadapi penjajahan Tuhan. 得胜。 Tetapi lebih daripada itu, 但是通过这一切， kami mau supaya bangsa kami juga dibebaskan dari penjajahan dosa. 我们也要求主给我们的国家从最终解放， Bangsa kami tidak lagi ada di bawah kuasa daripada dosa.
好让我们的国家不在罪恶控制 Karena 之 itu 下。 kiranya Tuhan selamatkanlah bangsa kami. 但愿主拯救我们的国家， Kami serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. 我们把我们的国家交在主的手里。 Tahun-tahun yang Kau masih berikan kepada bangsa kami ini Tuhan. 在多年，主还让赐给我们的国家， Kiranya semakin membuat bangsa kami boleh semakin makmur. 但愿主能给我们的国家更丰盛， Tapi juga bangsa kami Tuhan boleh diselamatkan. 也但愿我们的国家被拯救。 Terpujilah namamu Tuhan. 赞美主你的名， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给主 Memberkati 你。 kami semua yang mendengarkan siaran ini Tuhan. 也祝福我们每一位听到主的广播， Rumah tangga, pekerjaan, kesehatan kami Engkau berkati. 我们的家庭、我们的健康、我们的工作，完全都交给主祝福。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih Yesus. 谢谢主耶稣。 Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa, 你们要领受主天父的祝 kasih 福， sayang dari Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱 dan， personal Roh Kudus menyertai kita. 但愿主圣灵与我们的同在， Mulai saat sore hari ini 从今傍晚开始， sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Dalam nama 奉 Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya 主耶稣 berkata, 生命，我们所相信他的说，阿 Amin. 门。 Selamat siang sore, Tuhan berkati saudara. 各位晚安。